सुस्वागतम पिलामाने। आज आम तृतीय श्रेणी भाषा महक बईर एक सुंदर गल्प को आलोचना करवा। यह एक एकांकिका तेणु यही एकांकिका आम आज देखा गोटे जंगल रे जड़े अहंकारी बलवान सिंह रोला एवं से जंगल रे सब पशु को मारी खाऊला किंतु पिला माने गोटे चतुर ठेकुआ निज चतुरता और बुद्धि बल से ही बलवान सिंह को किपरि परास्त कला ताहा आमे एही पाठरे आज आलोचना करवा। पाठर नाम बुद्धिर खेल। प्रथम दृश्य रे गोटे जंगल दृश्य सिंह समस्त पशु को गोड़ाउथिबो पशु माने एणे तेणे दौड़ुथिबे से भली एक दृश्य। प्रथमे सिंह कहूची कौन यही जंगल रे सब पशु को मु मारिकी खाइबी हा 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 हा। अरे गोटे हरिण अच्छी तो यह आगे खाइबी। हरिण आसला ना महाराज मते खातु नहीं मो प्रति दया करंतु मोर छोट छोट पिला माने अछंती से माने मो बिना बंची परिबे नहीं रही परिबे नहीं। हरिण कहला हे महाराज मोर छोट छोट पिला माने अछंती मते दया करंतु तेणु से माने मो बिना रही परिबे नहीं। ए भली उपस्थापन कला कहिला सिंह को कहला। सिंह कहूची मु जदि तोते दया देखाई देबी छाड़ी देबी ताहले मु कौन खाइबी। सिंह कहला मु जब तोते दया खाइबी एवं छाड़ी देबी ताहले मु कौन खाइबी। देख पिला माने सिंह किपरि जोर दौड़ुची हरिण किपरि से कहूची। तापरे परवर्ती पृष्ठ को जिबा। द्वितीय दृश्य सबु पशु सिंह मानक सबु पशु सेमानक दलपति हाथी रही दृश्य सब पशु पक्षी मान पशु मान अच्छा एवं तांकर मध्य दलपति हाथी किपरि अवस्थान करछि देख एठी सब पशु माने उपस्थित रही से हाथी दलपति को सब कहउछंती निज निजर अभाव असुविधा कथा। हरिण कहला भाई माने से दिन मु बहुत कष्ट सिंह कबलू जीवन बंचाइली से कथा मन पड़ला बेलू मो देह हाथ थरुची। हरिण कहला मु कौशल बड़ कौशल जीवन बंचाइली नचेत मु आज बंची न था सिंहर पेटरे रही जाती एक कथा कहला। भालू कहला एबे कौन करवा दलपति सिंह कबलू किपरि रक्षा पाइबा। भालू कहला एबे आमे आम निज जीवन को किपरि बंचाइबा सिंह कबलू किपरि रक्षा पाइबा। हाथी कहला चलो आमे समस्ते आज सिंह पाखक जीवा ताकू बुझाइबा से एका दिने सब पशु को मारी खाइब नहीं प्रतिदिन गोटे गोटे पशु को मारी खाइब। तेणु चल आमे समस्ते मिसी सिंह को बुझाइबा ताकू कहबा कहीं सब पशु पक्षी मान मारी खाऊच दिने गोटे गोटे पशु मारी खातु बोली आमे कहबा। बिलुआ कहला हाँ दलपति एटा भल हेबो तेबे आमे कौन सिंह पाखकू जाइपरिबा सिंह पाखकू जीवा। हाथी कहला हाँ निश्चय जीवा समस्ते आस मो पछे पछे। तेणु हाथी कहला चलो आमे समस्ते मिसी कहबा। तापर नाटकर तृतीय दृश्य सिंह गुफा पाखे बसछि सब पशु माने आछंती एका स्वर रे सब कहते महाराजंकर जय हो महाराजंकर जय हो यही जय जय गान करी से माने पहुंचले सिंह पाखे। सिंह जो गुंफा पाखे अवस्थान करथिला तापर सिंह कहला तुमे मैंने आज मो पाखु कौन पे आसछ। हाथी कहला नमस्ते महाराज आपण आम जंगल राजा आमे आम दुख जणाइबाकू आसछु आम दुख शुणु महाराज। हाथी कहला पिला माने तुमे जानिथिबो आमे जदि कहा पाखु जाऊ ताले आमे बड़ लोक जदि हेइथिबे माने ताले आमे कोन करू प्रणाम करू। ठीक से भली एठी हाथी जेतु से महाराज राजा तेणु हाथी दलपति तेणु से कहले नमस्ते महाराज तांकु प्रणाम जणाइले आपण आम जंगल राजा आमे आम दुख जणाइबाकू आसछु आज्ञा आम दुख शुणु महाराज बोली कहले। सिंह कहला हो कह कि दुख जणाइबाकू आज समस्ते आसिछ। हरिण कहला महाराज आपण जेतेबेले पशु शिकार करुछंती सेतेबेले जंगल पशु माने प्राण विकल दौड़ुछंती
ଅନେକ ପଶୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ମରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପଶୁକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଖାଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବେ। ହରିଣ ଏକଥା ସିଂହକୁ ଜଣାଇଲା। ସିଂହକୁ କହିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଶିକାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି। ଦିନ ଆସିବ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆସିବୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଇବ, ଆମକୁ ଖାଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ଏକଥା ସିଂହକୁ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସବୁ ପଶୁ ମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଜିରାଫ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପଣିବା। ଜିରାଫ କହିଲା। ସିଂହ କହିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲି। ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ସିଂହ କହିଲା। ସିଂହର ମନ ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁ ପଶୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ନାଟକର ଚତୁର୍ଦୃଶ୍ୟରେ କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠେକୁଆର ପାଳି ପଡିଛି। ଠେକୁଆଟି ପଥର ଉପରେ ବସି ଭାବୁଛି। ସେଇଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଠେକୁଆ ବସି ଭାବୁଛି, ଆଜି ମୋର ପାଳି ଅଛି, ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏକଥା ଦୁଃଖରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ତାର ମନକୁ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଠେକୁଆ କହିଲା, ମିଳିଗଲା, ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ଠେକୁଆ ସିଂହ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବ। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଠେକୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସିଂହ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଭୋକରେ ମୁଁ ପେଟ ଜଳିଗଲାଣି। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଭୋକରେ ମୋର ପେଟ ଜଳିଗଲାଣି। ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସୁଛୁ, ତୁ ତ ଯେତେ ଛୋଟ ହୋଇଛୁ, ତୋତେ ଖାଇଲେ ମୋର ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ସିଂହ କହିଲା ଗର୍ଜନ କରି ରାଗରେ। ତେଣୁ ଠେକୁଆ କହିଲା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଛୋଟିଆ ଭାବି ମୋ ସହ ଆଉ 4ଟି ଠେକୁଆ ପଠେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିବ। ସିଂହ କହିଲା, ଆଉ ସବୁ ଠେକୁଆ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଠେକୁଆ କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଛୋଟ ଭାବି ତାହେଲେ ଆଉ 4ଟି ଠେକୁଆ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ଖାଇଗଲା। ଏକଥା କହିଲା। କିଏ କହିଲା? ଠେକୁଆ କହିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଠେକୁଆ ଆସି ରାଜାକୁ କହିଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆମେ 4 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଦେଖାହେଲା। ସେ ଆମକୁ ଗାଳି କଲା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେ କହିଲା, ସେ ହଉଛି ବଣ ରାଜା। ଏହା କହି ସେ ମୋର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ମହାରାଜ। ଏକଥା ଜଣାଇଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ସିଂହ ଗର୍ଜନ କଲା। ସିଂହ ରାଗିଗଲା। କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ନିର୍ବୋଧ ସିଂହ? ତୁ ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ? ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ତାପରେ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ। ଠେକୁଆ ସିଂହ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ ଲୁଚି ରହିଛି। ସିଂହ କୂଅ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ପାଣିରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରିଉଠିଲା। ସିଂହ କଣ କଲା? ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ପାଣିକୁ ଚାହିଁଲା। ପାଣିକୁ ଚାହିଁବାରୁ କଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଚାହିଁଲା, ତାର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିଲା। ସିଂହ ଭାବିଲା, ସତରେ ସେଇ ପାଣିରେ ଆଉ ଏକ ସିଂହ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗର୍ଜନ କଲା। ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ସିଂହ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗର୍ଜନ କଲା। ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ପଦାକୁ ଆସେ, ତୋର ମୋର ଲଢେଇ ହେବ, ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ରାଜା ହେବ। ସିଂହ ଯାହା କହିଲା ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଶୁଭିଲା। ଯେହେତୁ କୂଅ ଭିତରେ ଗଭୀର କୂଅ, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହିଲା ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଦେଖିଲେ ମହାରାଜ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ କହି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ସିଂହ କହିଲା ଦୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ। ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସିଲା।
ସିଂହ ଶୁଣିଲା। ତେଣୁ ଠେକୁଆ ମୋତେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଲା, ଦେଖିଲେ ସେ ତୁମକୁ କିପରି ଦୁଷ୍ଟ କହୁଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗାଳି କରିଥିଲା, ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସିଂହ ଆଉ ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଏହାର ରହସ୍ୟ ସିଂହ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଗ ମତ ମହି କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସିଂହ କଣ କଲା? ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଅ ଭିତରକୁ ରାଗରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖ ଛବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୂଅ ଭିତରକୁ କିପରି ସେ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା, ତାପରେ ଠେକୁଆ କିପରି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ରହିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୂଅ ଭିତରକୁ ସିଂହ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଠେକୁଆ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା, କହିଲା ଓ ଏବେଠାରୁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆରାମରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ନିରାପଦ ରହିପାରିବା, ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଠେକୁଆ କହିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଇ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏକଥା ଶିଖିଲେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଚତୁର ଠେକୁଆଟି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅହଙ୍କାରୀ ସିଂହ କବଳରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ନାହିଁ, ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିବା, ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଡରିଗଲେ ଆମେ ହାରିଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ, ହାରିବା ନାହିଁ, କିଛି ଉପାୟ କରିବା। ଏଇ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ।